السلام علیکم۔ السلام۔ السلام، میں مفتی شمشاد صاحب سے بات ہوئی تھی میری، جامع اظہر میں پڑھ کے آئے تھے نا، جامع اظہر میں شمشاد صاحب جی، تو وہاں ایسا بتایا ہے کہ یہ کچھ دیوبند والے ہیں نا، یہ بہت، ان کو ہم کیا جواب دیں کہ وہاں سب دیوبند والے لوگ ہیں، پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، انگوٹھا نہیں چومتے اور وہ سب کو مسلمان مانتے، تو ان کو میں کیا جواب دوں حضرت؟ بڑا مشکل کام ہو گیا۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ یہاں سے بول رہے ہیں میں عبد القادر، نام سنا تھا آپ نے؟ عبد القادر چشتی؟ نہیں، میں نے نہیں سنا ایسا۔ ماشاء اللہ حضرت، وہ آپ بتائیں میں کیا جواب دوں؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ یہ ایم پی ہے نا، مدھیہ، آپ آئے ہوں گے اندور کبھی؟ اندور سے تھوڑا دور ہے۔ اچھا، میرے بارے میں کس نے بتایا؟ وہاں یہ بتایا کہ جامع اظہر میں سب کے سب دیوبند والے طرز کے ہیں حضرت، اور ایسا یہ یوٹیوب میں ڈالا گیا ہے، تو اب ہم ان دیوبند والوں کا کیسے جواب دیں ان کو منہ توڑ کہ وہ لوگ حاضر ناظر کا مسئلہ نہیں مانتے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جو لوگ کہتے ہیں حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو اس کا جواب دیں صحیح سے اچھا، کہ یہ کرسی پہ بیٹھ کے کیوں تقریر کرتے ہیں جب حاضر ناظر ہیں؟ ان کو کیا جواب دیں حضرت ہم؟ ایسا ہے نا، ہاں جو لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، جی جی، میں کچھ نمبر آپ کو دے دوں گا، آپ ڈائریکٹ وہاں سے مصر سے ہی بات کر لو۔ ہاں ہاں حضرت، وہاں کے نمبر دے دیجیے آپ۔ ہاں، کیونکہ وہاں سے بات کرو گے پتہ چل جائے گا۔ ہاں ہاں، نہیں آپ نمبر یہ لوگ جتنے بھی دیوبند کے ہیں وہاں پر، دیوبندی ہیں یا غیر مقلد ہیں، غیر مقلد کو تو وہاں لکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو داخلے کے لیے کہ وہ کون سے مذہب میں ہے، ہاں 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 وہ لکھنا اس کو ضروری ہے فارم میں۔ ہاں 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 ہاں، تو اب رہے دیوبندی، تو یہ چوری چھپے وہاں پر رہتے ہیں یہ لوگ۔ دیوبندی نقشبندی ان کا کیا مطلب؟ ہاں، تو یہ چوری چھپے وہاں پر رہتے ہیں، ہاں اور ان لوگوں کے بارے میں جب پتہ چل جاتا ہے نا وہاں پر کہ یہ ہے، ہاں، تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، راتوں رات ان کو بھگا دیا جاتا ہے وہاں پر۔ اچھا، معلوم ہو جائے کہ دیوبندی نقشبندی یا بریلوی ہے کوئی؟ بریلوی نہیں، تو بریلوی سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں، یہ کس کو بھگا دیتے ہیں؟ دیوبندی کو بھگا دیتے ہیں؟ دیوبندیوں کو وہاں پر یا غیر مقلدوں کا پتہ چل جائے تو وہ راتوں رات وہاں سے بھگا دیتے ہیں، یہ تو نئی بات معلوم ہوئی، آج پہلی بار سنا حضرت۔ اور اتنے بڑے مضبوط وہاں پر سنی ہیں ہاں ہاں، کہ شاید آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، اتنے یہ اوراد و پہلے کیوں وظائف۔ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ اذان بھی اندر دیتے ہیں ایسا بتایا ہے؟ اتنے نہیں، وہ اوراد و وظائف، مزارات، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جیسا اہتمام ہونا چاہیے اس اعتبار سے ہاں، ہر چیز وہاں پر تمہیں ملے گی جو تمہارے یہاں پر پائی جاتی ہے۔ اچھا اچھا، اور یہ فتاوی حسام الحرمین کو مانتے ہیں پوری طرح سے؟ فتاوی حسام الحرمین، یہ اعلی حضرت کی؟ ہاں، اس کا یہ رد مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں پورا جو بتایا، ایسا ہے کچھ تصدیق ہے؟ نہیں، یہ ابھی وہاں پر دیکھو ایسا ہے، اپنی اپنی جگہ کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک اصول، ایک ہاں طریقہ۔ اصول ہوتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، ہاں تو یہاں پر جس کتاب کی ضرورت ہے وہاں پر وہ کتاب ہوتی ہے۔ ہاں اب ہاں وہاں ہاں، ایسا بالکل کوئی بالکل آپ کے بالکل ہندوستان کے لیے وہ کتاب ہے حسام الحرمین، بالکل یہاں حضرت، پر جو بالکل معاملہ ہوا بالکل تھا ان بالکل لوگوں حضرت، کے لیے لکھی گئی ہے۔ بالکل حضرت، بالکل حضرت۔ اب وہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے اس طریقے کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، پیش نہیں آیا حضرت، بہت اس دھوکہ بھی لیے دیتے ہیں لوگ، یہ دیوبند والے بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو دھوکہ دیتے وہاں پر جو معاملہ پیش نہیں آیا، اس لیے وہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ہیں۔ ہاں ہاں بالکل ہاں، حضرت۔ اگر وہاں پر ان عالموں کے سامنے ان کے عقائد اور یہ سب رکھو گے جا کے، پھر حسام الحرمین کو رکھنا سامنے جا کے، ہاں ہاں، تب پتہ چلے گا کہ وہ لوگ اس کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں۔ وہ کالو کٹر سنی لوگ ہیں، بھلے ہی وہ یہ لوگ بتا دیں کچھ لوگ کہ دیوبندی سنی ہیں، بھائی نہیں نہیں دیوبندی نہیں نہیں، دیوبندی سنی کا کوئی میٹر نہیں ہے وہاں پر، صرف جو ہے وہ اہل سنت والجماعت، صرف وہ ان کو صوفی کہا جاتا ہے، صوفی۔ اچھا، مطلب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے پہلے کھڑے ہونے میں؟ یہ معاملات الگ ہیں، آپ وہ پہلے اس بات کو سمجھو، عقیدے کے معاملے الگ ہیں، اور جو مسائل ہیں، نظر و نیاز، فاتحہ، درود، ہاں کھڑا ہونا، ہاں، اذان دینا، یہ سب چیزوں کے یہ جو ہیں وہ مسائل ہیں، یہ فروعی ہیں، فروعی فروعی ہیں، اس میں کوئی اعمال ہیں۔
कोई बात नहीं इसमें अगर खड़े हो जाए, ये बिला वजह कुछ लोग इसमें अपने जो है वो उलमा इकराम की तहकीक है। कोई किसको अपनाता है, कोई किसी को अपनाता है, दोनों तरह से आदान बाहर भी लेकिन दे सकते हैं, मामला हमारा देवबंदियों से मामला जो है वो अमाल पे नहीं है, अकीदे का मामला है। हाँ अकीदे का है हजरत, अकीदे से इख्तिलाफ है हमारा। अकीदे में हाँ ये है कि कुछ किताबों में ऐसी मिस्टेक कर दी इन लोगों ने, भाई निकाल दे हजरत। एक क्या ये बात मान लीजिए देवबंद वालों की, क्या? अरे एक देवबंद वालों के बड़े भाई हैं, इनके ये थानवी नारकी साहब, इनके में यानी बड़े भाइयों में ही आते हैं। उन्होंने लिखा है कि कब्र में शैतान आता है मरने के बाद बहकाने के लिए। आप मुझसे किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ पर पहुंच गए, क्या कर रहे हो? मुझसे हर एक मसला अलग अलग है। नहीं हजरत इस रिवाज के बारे में क्या जवाब दूं इनको? कहाँ से देवबंद वालों क्या जवाब दूं? कहाँ से मिस्र से आए और मिस्र की बात छोड़ के फिर जो है वसामुल हरमैन को आ गए। वसामुल हरमैन से अब जो है वो इस पे आ गए कि वो शैतान आता है। तो एक पहले सारे मसले एक तरतीब दे लो। हाँ बस जामे अजहर वाली बात कर ली जाए कि जामे अजहर में कब्र पे अज़ान नहीं होती है हजरत में। सुनो मेरी बात, सारे मसाइल आप एक तरतीब कर लो, तरतीब कर लो, ठीक है। और एक एक करके उसके बारे में बात करो, ऐसे कभी ये आधा अधूरा इधर का आधा अधूरा इधर का, जामे अजहर के बारे में करें कि बताते हैं वहाँ पर कब्र पे अज़ान नहीं होती है, तो वो भी फुर्री मसला है, कोई देना जरूरी थोड़ी है कब्र पे अज़ान। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हमारा देवबंदियों का पहले ये समझो कि हमारा इख्तिलाफ है किस चीज में। मतलब क्या क्या इख्तिलाफ है मुझे बताओ तो सही, मैं इन लोगों को जवाब दूं। हुसामुल हरमैन देखी है आपने? आप बहुत पहले देखी थी, हमारे उस्ताद के पास थी शायद, मुफ्ती औसाफ अली साहब। तो हुसामुल हरमैन नहीं देखी आपने? बहुत लंबा टाइम हो गया, देखी तो है शायद, बहुत पहले ध्यान नहीं आता। आप व्हाट्सएप चलाते हो? हाँ वो हुसामुल हरमैन हाँ है व्हाट्सएप मेरा। आप व्हाट्सएप चलाते हो? इसमें ये भी बताते हैं ये लोग जैसे कि वहाँ पर फतवा गलत लिया गया है जैसा। अरे मैं बता रहा हूँ, आप व्हाट्सएप चलाते हो? हाँ हाँ चलाता हूँ। ठीक है, मैं उनके जो अकायद हैं कुफरी अकायद, जो 4 लोगों के कुफरी अकायद हैं, वो मैं आपको भेजूंगा। अच्छा ये भी वो अकीदा रखते हैं कि नहीं हजरत, ये अकीदा रखते हैं ये देवबंद वाले कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ये भी अकीदा रखते हैं क्या? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप बात इधर उधर बहुत फैला रहे हो। तो हजरत ये भी तो बताओ, ये क्या इनका अकीदा है देवबंद वालों का कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, क्या ये अकीदा उनका सही है? मेरी बात सुन रहे हो? बताओ तो सही, अकीदा सही है क्या उनका? हजरत मैं जवाब क्या दूं इनको? मेरी बात सुनोगे आप? हाँ सुनाइए। मैं पहले बात करूंगा आपसे उनके कुफ्र पे। क्या है कुफ्र? और वो मैं आपको पूरी हवाले के साथ, तहरीर पूरी इबारत के साथ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। तब ये मैं तो चक्कर में पड़ गया, अल्लामा पीर करमचंद हरी को काफिर करार दे दिया उन्होंने, तहरीर की। ऐसा है ना, मैं इधर उधर की बात मुझसे आप मत करो। अरे आप पहले करो, हमारे यहाँ आपस में हम देवबंद वालों को क्या जवाब दें? वो अगर तुम्हारे यहाँ तो हाशिम मियाँ आए, उन्होंने अजहरी मियाँ के वालिद को कहा बताओ, उबैदुल्लाह खान को काफिर कहा, मुहद्दिस कबीर ने मुफ्ती निजामुद्दीन ने मुसलमान करार दे दिया, दारुल हुदा जो केरला में खुला उसको भी तुम कह रहे हो मशकूक है, देवबंद वालों का है, मुफ्ती बहाउद्दीन नदवा से पढ़े, नदवा से पढ़ने वाले सब देवबंदी हैं। मतलब हजरत हम लोग बहुत चक्कर में आ गए, हमारे आप रहबरी करें, हम इन देवबंद वालों के पास आइए, आप मुनाजा करिए, इनको जवाब दो, हम लोग आपके साथ हैं। फिर मुझे ये बताओ, देवबंद वाला आपके सामने आता है, आप एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब दें। आप मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज रहा हूँ। नहीं कुछ जवाब मुझे भी तो दे दें ताकि मैं देवबंद वालों आप पढ़ लेना। नहीं हाजिर नाजिर के मसले में मैं इनको क्या जवाब दूं? कहते हैं कि तुम हुजूर को हाजिर नाजिर मानते हो, हर जगह कुर्सी पे बैठ के तकरीर करते हो, और आजकल मोबाइल हर जगह घरों में आम है, गाने बज रहे हैं, क्या वहाँ हुजूर हाजिर नाजिर होंगे? इसका हम क्या जवाब दें? आप जवाब तो दीजिए हमें। मैंने क्या कहा आपको? यानी कोई जवाब नहीं है आपके पास? फिर हम वैसी लोग वो कहेंगे तुम वैसी अकीदा बना रहे हो, जवाब तो होना चाहिए ना कुछ। जवाब सबका दूंगा मैं, पहले आप एक सवाल की लाइन जवाब दे दें, मैं इनको जवाब दे दूं। अब कश्मकश बहुत हो रही है। मैं इतनी जो है तफसील से इधर उधर नहीं भागना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है आप मुझे हम इस तरह से हाजिर नाजिर मानते हैं,
اب وہ کوئی اگر پوچھے کہ تم کرسی پہ کیوں بیٹھا ہے، جب حضور حاضر نازل تو کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کیوں کر رہا ہے، تو اس کا ہم کیا جواب دیں ان کو؟ یہ تو بھائی صاحب ایک کام کرو، اگر وہ کہ تم موبائل گھروں میں گانے بجا رہا ہو، ہر جگہ گھروں میں گانے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ٹی وی چل رہی ہیں، وہاں گھروں میں کیا حضور حاضر نازل ہوں گے ایسے گھروں میں؟ آپ لسٹ بنا لو ایک سوالوں کی سب اور میرے پاس بھیج دو۔ حضرت آپ جامع ازہر سے پڑھ کے آئے، آپ کو تو عربی وغیرہ سب جانتے ہی ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کو میں اگر بلا لوں تو آپ آ جائیں گے حضرت؟ بالکل، جس ٹائم چاہو جب چاہو۔ تو عربی ٹو عربی بات کر سکتے ہیں۔ مفتی ابرار صاحب جو نظام پڑھاتے نا، اگر انہیں بلا لیا تو وہ تو بہت ماہر ہے، مفتی ابرار صاحب، شیخ ابرار صاحب جس چیز میں چاہو اس میں، جس زبان میں چاہو اس میں آ جاؤں گا، لیکن پہلے آپ اپنے ایک سوال کی لائن بنا لو، ترتیب دے لو، تمہارے سوال ہے کیا جو تمہارے موضوع ہیں وہ دے دو مجھے۔ ہاں، کس کس بات پہ انہیں بات کرنا ہے اور ہماری کس کس بات پہ ہم بات کریں گے، وہ ہم بنا دیں گے۔ کہ حضور ہر جگہ حاضر نازل ہے، ثابت کرو۔ ٹھیک، جو بھی ہوگا اس پہ بات ہو جائے گی۔ حسام الحرمین کو دھوکہ دے کر لیا گیا ہے، یہ آپ ثابت کریں گے؟ جیسے ان کا کہنا ہے کہ کسی نے کہہ دیا سوال کرو اذان مت دو، تو وہاں سوال ایسا کیا گیا صاحب اذان پڑھنے کو منع کیا گیا ہے، فون پہ سب باتیں ہو جائیں گی، دے گا یہ آدمی مفتی، لیکن وہ دھوکہ دیا گیا سوال کے وقت مت دو، اس نے یہ کہا وہاں کہہ دیا گیا اذان دینے کو منع کیا گیا ہے۔ آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے، آپ نے پوچھنے کے لیے بات کریے، یا دنیا سے کہاں سے شروع کریے، جامع ازہر سے لے کے کہاں سے کہاں تک، میری بات سنو۔ آپ ایک سوال کی ترتیب دے لو کہ یہ باتیں ہیں، ان کو پوچھنا ہے۔ میں ان کو سوال سے ان سے کہہ دوں کہ آپ اپنے موضوع دے دو، اور ہمارے سنی عالم جو آئیں گے تم سے دبیں گے نہیں، دیکھتے ہیں تمہارا۔ ارے نہیں، دبنے اگنے کی بات نہیں ہے، آپ میری بات سنو، آپ میری بات کو ریکارڈ کر کے ان کو دے دینا۔ اچھا، آپ جس کو بھی ہے آپ اپنے پاس رکھو، میری بات سنو۔ فرمائیے۔ آپ کو اگر ضرورت ہے سوالوں کی، جو چیز کے جواب چاہیے، جی، تو آپ جو ہے ایک کاپی میں لکھ لو۔ جی، ٹھیک ہے، اس کی فوٹو میرے پاس بھیج دو۔ جی، میں آپ کو اس کی تفصیل کے ساتھ میں حوالے کے ساتھ آپ کو جواب دوں گا۔ ہاں، بالکل۔ ٹھیک، ایک بات ہوئی۔ دوسری، اگر کوئی دیوبندی یا کوئی بھی اگر یہ چاہ رہا ہے کہ بات کرنا ہے اس بات پہ، تو ان سے ہماری بات ڈائریکٹ کرا دو تاکہ ہم ان سے شرائط کو طے کر لیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک بات دھیان رکھنا، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اعمال میں جو کچھ بھی ہے یہ بحث بعد میں ہوتی ہے کہ سنی کیا کر رہے ہیں، دیوبندی کیا کر رہے ہیں۔ مسئلہ اس بات پہ ہے کہ ہمارے اور ان کے عقائد کیا ہیں۔ جب عقیدے میں ایک آئیں گے تبھی تو آگے بحث ہوگی، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ عقائد جیسے جو فاضل بریلوی نے بتایا وہی مانے جائیں گے حضرت؟ ہاں، فاضل بریلوی نے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ، اللہ کے رسول نے، ہاں وہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ اسی پہ بات کر رہا ہوں، اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ جو نہیں فاضل بریلوی کا ہی عقیدہ مانو، تو یہ آپ نے صحیح بتایا کہ اللہ رسول نے جو بتایا وہ ماننا پڑے گا۔ بات کر رہا ہوں حضرت ایک صاحب نے کہہ دیا فاضل بریلوی کی بات حرف آخر ہے، میں کہ ارے کفر بک دیا تم نے، حرف آخر تو قرآن کریم ہے۔ بات کرتے ہو دنیا بھر کی باتیں مت کرو، میری بات پہلے سنو، میرا پڑھانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات حضرت، آپ نے بہت اچھا طریقہ اپنایا۔ ہاں، اتنی بات کر لو کہ جو بھی عقیدے ہمارے درمیان میں عقائد میں اختلاف ہے، جی، ان عقائد پر وہ بیٹھ کے جب چاہیں جیسے چاہیں بات کر۔ حضرت میں ان سے کہہ دوں کہ ہم تمہارے پورے میرٹھ کے لوگوں کو کافر ثابت کریں گے، بھوپال والوں کو۔ یار کہاں کی بات کر رہے ہو یار؟ نہیں، میرٹھ میں سب یہی ہے حضرت، دیوبند والے۔ یار میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے شک مت کرو حضرت، من شک فی کفری و عذابی بہت کفر، وہی والی بات ہو جائے گی۔ ارے غلط پڑھ رہے ہو، عبارت بھی غلط پڑھ رہے ہو۔ تو کیا ہے؟ من کشکا ہے، من شکا ہی تو ہے، من شکا فی کفری و عذابی فقط کفر ہی تو ہے۔ ہاں، تو اب وہی صحیح۔ تو بات حضرت آپ شک مت کریں، میرٹھ والوں کو کہیں کہ ہاں سب وہی ہیں، ہم یہ کریں گے، ثابت کریں گے ان کو، میرٹھ والوں کو، بھوپال والوں کو، میرٹھ ہو، کہیں ہو، عرب والوں کو، مکہ شریف مدینہ شریف والے تو سنیے نا حضرت، وہاں کے امام، لکھنؤ ہو، کہیں ہو، پوری دنیا میں جو بھی لکھنؤ میں تو شیعہ بھرے پڑے ہیں، دیوبندی ندوی۔ ارے بھائی، جو بھی اس عقیدے پہ آئے گا وہ سب اسی پہ ہے۔ اچھا حضرت، مدینہ شریف کے امام تو سنی ہے نا؟ پھر وہ دنیا بھر کی بات کرنے لگے۔ ضیاءالدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پھر بریلوی کے خلیفہ تھے، سنی تو ہے وہاں سب امام۔ پھر کہاں سے باتیں کرنے لگے؟ حضرت یہ سب باتیں اٹھائیں گے لوگ دیوبند والے۔ آپ کو صرف اتنی بات کرنا ہے کہ جو عقیدے کا ہمارا دیوبندیوں کا
सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि जो अकीदे का उनका हमारा अकीदा तो ये है कि हुजूर अपनी कब्र अनवर में हयात है देवबंद वालों का। अरे यार नहीं, जो हमारा इख्तिलाफ है, जो हमारा है कि अल्लाह के रसूल हयात है और औलिया किराम की हयात है, गरीब नवाज की अपनी कब्र में हयात है, बड़े पीर साहब भी हयात हैं। देवबंद वाले उलमा जाते हैं, वो साबित कर देंगे। कारी तैयब साहब गए थे अजमेर शरीफ, अरशद मदनी, महमूद मदनी, ये सब बड़े बड़े उलमा जाते हैं अजमेर शरीफ, करते होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारे दरमियान में जिनमें इख्तिलाफ है उन मसले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उनमें वो उसमें बात करें। हाँ, जिनमें इख्तिलाफ है, क्या मानना है वो बता दें, मैं वो मैं आपको, जैसे इल्म गैब का मसला है वो मानते हैं। दूसरा ये है कि खुदा के वो खुदा झूठ बोल सकता है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना जिंदगी में, आज तक सुनोगे नहीं, आप पढ़ो किताबों में तो पता चलेगा। दूसरा, खुदा झूठ बोल सकता है, ये है। अच्छा, मसला खत्म नबूवत है। तीसरा है ना, कितने बता दिए मैंने? दो। कौन कौन से? एक तो अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये कह रहा हूँ कि वो ऐसा कहते हैं। एक इल्म गैब, दो एक इल्म गैब का क्या? जो पागलों से मजनू से तशबीह दी है हुजूर को, इससे तो बता दे तौबा कर ली थी उन्होंने। तौबा कर ली थी? अब वो ऐसा बताया कि अल्लामा शरफुद्दीन काजी और फाजिल बरेलवी ने कहा उनको काफिर नहीं कहेंगे। इस्माइल तौबा अगर उन्होंने कर ली थी तो किताबों में तो छप रहा। फाजिल बरेलवी का हम काफिर नहीं कहेंगे, उनकी तौबा मशहूर हो गई थी। हवाला है हजरत अल-मलफूज में। अरे तो उन्होंने किसमें? इसमें अल-मलफूज में फाजिल बरेलवी का है वाक़या कि हम इस्माइल जलील को काफिर नहीं कहेंगे, तमहीद ईमान नहीं देंगे। इस्माइल को काफिर नहीं कहेंगे, किसको काफिर नहीं कहेंगे? इस्माइल जलील साहब को। इस्माइल जलील का है ही नहीं वो मसला, तशबीह वाला। तो किसका है? अशरफ अली थानवी का है वो। अरे मैं भी अजीब मामले हो रहे हैं कहीं को। हाँ, उनके बारे में भी तौबा का है, इनके बारे में भी है तौबा का है। वो मुझे तौबा भिजवा दो उनकी है, और किताबों में जो छप रही है सराहत के साथ में, और जो मुनाजरे आज तक हुए हैं, जो लोग हटधर्मी पे अभी भी उतरे हुए हैं, तो वो काय की तौबा है जब हटधर्मी कर रहे हैं? लेना चाहिए, अब्दुल ईमान से झगड़ा खत्म हो जाए, तकरीर ईमान में जो भी है फतावा। अभी बीच में कुछ दिनों तक इन्होंने काटी थी, फिर से छापने लगे। अरे बहुत गलत, हजरत समझ में नहीं आता ये लोग। हमारे वालों में भी कुछ बातें ऐसी हैं कि तकरीर का पैसा ज्यादा लेते हैं, तो ये वो भी इतना उठाते हैं। तुम्हारे मौलवी 50,000 लेते हैं। तकरीर का पैसा लेना कुफ्र है क्या हजरत? ये कुफ्रिया बातें हैं जो बता रहे हो मैं। हराम के करीब है, हराम है। अरे हराम के करीब है, हराम में और कुफ्र में फर्क नहीं है तुम्हें लग रहा है? नहीं, हराम तो है, हराम खाएंगे तो हराम पेट में जाएगा। ये तो हराम में और कुफ्र में फर्क नहीं है? नहीं, फर्क तो है। अरे तो फिर? हाँ, फाजिल बरेलवी ने हराम लिखा के तय करना हराम। शराब पी रहा है, अगर मुसलमान है शराब पी रहा है तो उसे काफिर थोड़ी कह देंगे, हराम खोर कहेंगे। हराम खा रहा है तो उसको ये कह सकते हैं कि हाँ ये गलत कर रहा है, ये चीजें इसको नहीं करना चाहिए, ये हराम है, ये नाजायज है, ये कह सकते हैं। नहीं लेना चाहिए, ये हराम ही मर्दूदपन है। फाजिल बरेलवी को बदनाम करते हैं 50,000 लेके, 40,000 लेके। क्या यार तुम फाजिल बरेलवी करे चले जा रहे हो। उनकी वजह से आज सुन्नियत दुनिया में फैली है कि नहीं? आप उनका ऐसा नहीं मानेंगे क्या? वाह साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? फाजिल बरेलवी को, वाह, फाजिल बरेलवी तकलीफ का पैसा तय करना हराम है। हराम के साथ लाख एहसान है हमारे ऊपर। तो हराम तय करना हराम लिखा है उन्होंने, तय करना हराम है तकलीफ का पैसा। उन्होंने बहुत चीजें हराम बताई हैं, सूदखोरी, उलमा की बेइज्जती, उनसे बात करना, बेहुरमती करना, बदतमीजी करना, ये भी उन्होंने बताया है। सब चीजें बताई हैं। तकलीफ का पेशा बनाना भी हराम है, अगर तय न करे पेशा बनाए धंधा, वो भी हराम। बात कहाँ से कहाँ पहुँचाई है? सिर्फ आप पेट भरने का ले सकते हो 1,000-1,500 रुपए उसका। ये मुफ्ती फारूक साहब का फतवा था बरेली से कि वो अपनी जरूरत का खर्च ले सकता है, वरना डाका डाल रहा है। अगर तय कर रहा है 50,000 40,000 तो डाका डाल रहा है। ये लिखा है कि उसे माल वापस करे, जलसे 40,000 तो वापस करे पैसा। ये भी एक मसला जो है वो आपसे अलग बात करेंगे इस पे। आप मुझसे बात करना, इस पे अलग बात करेंगे। ये मसला जो है वो अकीदे से नहीं है। आप जो है बात करो जो कि देवबंदियों के कुफरी अकायद है। वो मुझे बताओ, एक आपने बता दिया। वो कुफरी अकायद पर बहस करेंगे, हवाले के साथ में मैं आपको भेज रहा हूँ। इल्म गैब पे तो सदरुल फाजिल ने लिखा, नईमुद्दीन साहब ने, मेरे पास कुरान शरीफ की तफसीर ये लिखी है। उन्होंने लिखा जो जाती इल्म गैब माने वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। यानी दुनिया कह रही है इस बात को, यानी इल्म, हाँ तो जाती तो नहीं मानते ना हम लोग, इल्म गैब अताई मानते हैं, देवबंद वाले ही मानते हैं।
देवबंद वाले मानते हैं? हाँ, काजी तैयब साहब जो मोहतमिद दारुल देवबंद के थे, उनकी पूरी किताब है ऐसी बात। अच्छा, उन्होंने ये लिखा है कि जैसा इल्म वो जैद बकर को नहीं, ये नहीं लिखा, इल्म गैब पर एक किताब लिखी काजी तैयब साहब ने, दीवानों को भी हासिल है जैसा हुजूर को हासिल है। ये तो थानवी साहब ने तौबा कर ली थी इस पर से, तौबा कर ली थी, फतवा दे दो, छापना खत्म कर दो उसको, उसमें रद्द करो शदीद। बहुत अच्छी बात बताई, छापना बंद कर दो। अब मैं इनसे बात करूंगा, शदीद रद्द करो, सख्त रद्द करो इस बात का कि उन्होंने ऐसा लिखा है, जिसने भी ऐसा लिखा है अगर वो इस बात पर मुसिर है तो वो काफिर है। अब वो हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जब जाहिद मिलत को काफिर करार दिया था ना नेपाल वालों को, मुफ्ती जैश मोहम्मद ने, बड़ा हंगामा हुआ था। आप ये नागपुर में भी मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर करार दिया, तो काजी सगीर अहमद जोखनपुरी वहाँ गए थे मसला हल करने के लिए कि नहीं मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी हक पर है, लेकिन ये काफिर करार दे दिए थे मुहद्दिस कबीर ने उनको। वो उलमा का इख्तिलाफ आपस में उनका जो है वो तो है, मैं जो बात कर रहा हूँ देवबंदियों से हमारा इख्तिलाफ जिस बात पर है। साहब ने भी बड़े अच्छे मसले निपटा है मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी की हिमायत करके, वरना काफिर करार दे दिया था उनको, और अल्लामा तारुक काजी को काफिर करार दे दिया था। अच्छा, मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। हजरत अल्लामा तारुक काजी को भी काफिर करार दे दिया। अब तो सुन्नी आलिम है हजरत, मुझे नहीं मालूम किसने दिया है क्या नहीं दिया, मुझे इतना पता है देवबंदियों से बात करने वाली बात कर रहे हो तो इतना समझ लो कि उनसे बात करना है तो उनसे कह दो जो इख्तिलाफी मसाइल हैं हमारे उनके दरमियान में अकायद के, उन पर बहस कर ले, बात कर ले, 3 बता दिए आपने, हो जावे। 3 बता दिए, और बता दो, मैं बता दूं उनको शराइत। 3 बता दिए मैं आपको भेज रहा हूँ। अच्छा, अभी हवाले के साथ भेज रहा हूँ किताब में। मैं अल्लामा तारुक काजी को सुन्नी मानता हूँ हजरत, मेरे इस बारे